786 মানে কি? 786 যারা লিখে তারা বলে এটা বিসমিল্লাহির রহমানির রহিমের অঙ্ক। তারা কোরআনের অঙ্ক বের করেছে। কোরআনে কি করেছে? অঙ্ক বের করেছে। আচ্ছা বলেন তো, এরকম অঙ্ক বের করে সূরা ফাতিহার নকশা আছে? আচ্ছা না, নেই। কেউ যদি সূরা ফাতিহা আলহামদুলিল্লাহ সূরা না পড়ে, ওর অঙ্কগুলি পড়ে নাই, আল্লাহু আকবার দিয়ে সুবহানাকা পড়ার পরে সূরা ফাতিহার অঙ্কগুলি যদি পড়ে নাই, তো নামাজ হবে? হবে? বিসমিল্লাহ বলে খেতে হয়। 786 চিঠিতে কেন লিখছেন? আর বাড়িতে ওই লিখে রাখছেন কেন? খাওয়ার সময় যদি বিসমিল্লাহ না বলে 786 খেতে শুরু করেন, পান করার সময় 786, হ্যাঁ, বিবির কাছে যাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ আল্লাহ জান্নাত না শয়তান 786 আল্লাহ যদি করেন, করবেন? কত মূর্খের মূর্খেরা, এক তো বিরাটি কাজ। 2 নম্বর একটি শিরকি কথা এটা। 786 আমি নিজে হিসাব করে দেখেছি, আবজাদ হাওয়াজ হুত্তির অঙ্ক বের করে 786-তে হরে কৃষ্ণরই বেরোচ্ছে। হরে, হা রা ই কৃষ্ণ, কাপ রা শিন নুন আলিফ, এর অঙ্ক বেরোচ্ছে 786। তাহলে যাদের বাড়িতে লেখা আছে 786 হরে কৃষ্ণ হিন্দু, হ্যাঁ, যার চিঠিতে লেখা আছে 786 হিন্দু, ভালো করে শুনে রাখেন, মুশরিক হয়ে গেল। ভালো করে শুনে তওবা করেন। আর আল্লাহ অঙ্কের অনুমতি দেননি, এগুলি এসে পার্সিয়ানদের কাছ থেকে। আরবরা এই আবজাদ হাওয়াজ হুত্তির অঙ্ক বের করা জানতো না। সুতরাং বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বলবেন ভালো কাজ শুরু করার আগে। সত্য চলে গেছে মিথ্যা, ইন্নাল বাতিলা নিশ্চয় মিথ্যা, কানা যাহুকা চিরদিন মিথ্যা। Why do some Muslims write 786 for Bismillah? Is it correct? The question posed was that why do people, some Muslims, write 786 for Bismillah, and is it correct? There are some of the Muslims who have given certain numerical values for certain Arabic alphabets, and when you add up this value you get a certain figure. So the people, some people write 786 because if you add up the value of Ba, Sin, Bismillah, each letter of Bismillah, if you add up the value, it comes to a total of 786. Similarly, some people write 92 for Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam. If you add up the value of each letter of his name, it comes to 92. Whether it's right or wrong, I do not find any Sahih Hadith or any Quranic verses which agrees with this system of shortcut. There are some Muslims who argue with me and tell me that, see, since we cannot write the Arabic Bismillah Rahman Rahim on invitation cards, on the letterhead, therefore we write 786. I said, if you can't write the Arabic portion, write the transliteration. Bismillah Rahman Rahim, Bismillah, no problem. Otherwise write the translation. If the person doesn't know Arabic also, he can understand, in the name of Allah, most gracious, most merciful. And this sickness of numerical values is present in various societies throughout the world. Some people consider number 13 as unlucky. Number 666 is a sign for the devil. In the Indian context, we use 420, 420 for a person who's a fraud. This 420 number has certain logical base. Many of us don't know. The reason we call a fraud or a person who cheats a 420 is because if he is arrested and if he goes to a court of law, the Indian court of law will give him a punishment under the Indian Penal Code 420. So Indian Penal Code 420 gives the punishment for a fraud. Therefore we call a fraud a 420. But unfortunately, even the Muslims which migrate to America and UK, they call the robbers of UK also 420. See, there the number will be different, won't be 420. People don't know the meaning, but they use the 420. But even if I agree with these people that certain Arabic numerals have certain value, but logically speaking, giving a particular number by totaling the letters of that word and using it as a short form is illogical, because that same number can be used even for other words. Some may be good, some may be bad. For example, if I say the English letter B, it has got numerical value 1, A has got 7, and say D has got 4. If you add up, it comes to 12. 1 plus 4 plus 7, 12.
B plus A plus D 12. Suppose I say that for G, the numerical value is 2. For O, it is 3. And for D, it is 4. So if I add up G plus O plus D, it will come 2 plus 3 plus 3 plus 4, 12. So if I use 12 short form for good, it also means bad. So similarly, 786, if you add up the Arabic numerals, even if it comes to 786, there will be several other words and several other sentences. The total will also come to 786. Some will be good, some will be bad. Therefore, I do not agree with any Muslim writing shortcut numericals for Bismillah ar-Rahman ar-Rahim or for any Arabic word of the Holy Quran. Hope that answers the question. বিসমিল্লাহ কোরআনে কারীমের অংশ, সূরা নামলের অংশ। ইন্নাহু মিন সুলাইমান ওয়া ইন্নাহু বিসমিল্লাহির রহমানির সুলাইমান আলাইহিস সালাম বিলকিসকে চিঠি লিখেছিলেন, চিঠিতে প্রথমে ছিল বিসমিল্লাহ লেখা। এই জন্য সুন্নতি তরিকা হচ্ছে যে চিঠিতে আপনি বিসমিল্লাহ লিখবেন। হ্যাঁ, বিদাতীদের লক্ষণ হচ্ছে এলাহি ভরসা লেখা, এটা বিদাতীদের কাজ। এর চাইতে জঘন্য বিদাতি হচ্ছে 786 লেখা। জি, 786 অঙ্ক বের করে হরে কৃষ্ণ হয়, জানেন? এর আগে আমি কোনো বক্তব্য বলেছি, অনেকদিন আগে বলেছি, এই জন্য আবার একটু রিনুয়াল করে দিলাম, কারণ অনেক নতুন ভাইরা আসছেন। 786 প্রথম কথা, বিসমিল্লাতে 19টি অক্ষর নেই, একটা আলিফকে, যে রহমানের খাড়া আলিফ আছে ওটাকে ছেড়ে দিচ্ছে, আলিফ আর একটা অক্ষর বেরোবে, 786 বেরোবে না, 787 বেরোবে। আর অক্ষরের অঙ্ক বের করা এটা আরবদের কাজ না, আরবরা জানতোই না, এটা পার্সিয়ানদের কাজ, জি ইরানিদের কাজ, ফার্সি ভাষা থেকে এটা এসছে। আবজাদ হাওয়াজ হুত্তির যে অঙ্ক বের করা, এটা আরবরা আগের যুগ জানতো না, এটা পারস্য দেশ থেকে ভারত উপমহাদেশে গেছে। তারপর উপরন্তু আফসুসের কথা যে রহমান আলিফ খাড়া আলিফ আছে, মিমের পরে আছে, ওটাকে ছেড়ে দিচ্ছে, ওখানে আর একটা এক আলিফে এক হয় নম্বর, ওটা বাড়তো, তাহলে 787 হইতো, 787 করেনি, ওটা ছেড়ে দিয়ে 786 করেছে। আর 786 আমরা হিসাব করে, আমি নিজে হিসাব করে দেখেছি, বই পড়লাম প্রথম যারা লিখেছে এই বিষয়ে, তারপর নিজে হিসাব করলাম আবজাদ হাওয়াজ হুত্তি দিয়ে। হরে কৃষ্ণ, হা রা ইয়া, কৃষ্ণর কাপ রা শিন নুন আলিফ, এই 8টা অক্ষরের অঙ্ক বেরোয় 786। তাহলে যেসব মুসলিমরা 786 গাড়িতে, বাড়িতে, চিঠিতে লিখে রেখেছে, তারা কি লিখে রেখেছে বলুন তো দেখি? হরে কৃষ্ণ লিখে রেখেছে। কিভাবে জিন শয়তান আর মানুষ শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে! কুফরি কথা নাই হরে কৃষ্ণ। আরে সুবহানাল্লাহ যেমন তৌহিদ, আলহামদুলিল্লাহ যেমন তৌহিদ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম, আর ইয়া গৌসুল আজম মাদাদ, ইয়া গরিব নওয়াজ মাদাদ, এগুলো শিরক কুফরি কথা, শিরক কুফরি কথা, বড় শিরক, ছোট শিরক নয়। তাহলে 786 লিখলেন, তার মানে বড় শিরক লিখা আছে আপনার। এই অবস্থায় মরে গেলে কোনোদিন আল্লাহ মাফ করবে। 786 হলো বিসমিল্লাহর প্যারালাল। 786 লিখলে বিসমিল্লাহ হয়, আছে না আমাদের দেশে? 786 যদি বিসমিল্লাহ হয়, 786 বলে মুরগি জবাই করলে হালাল না হারাম? 786 বলে খানা খেলে খানাটা সুন্নতি তরিকায় হলো না হলো না? 786 বলে বিবির সাথে মেলামেশা করলে বৈধ তরিকায় হলো কি হলো না? 786 যদি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বার পড়া যায়, বিসমিল্লাহর একটি অক্ষরের সমান বরকত হয় না। ইহুদি নাসারারা মুসলমানদেরকে বিসমিল্লাহর বরকত থেকে বঞ্চিত করার জন্য 786 দিয়েছে। অবস্থাটা কি? এখানে তো কোরআন মজিদ নাই। কোরআন মজিদ থাকলে একটা প্রশ্ন আপনাদেরকে করতাম। আল্লাহর নাম রেখেছে বাংলার মানুষ খোদা। আল্লাহর 99 নাম, ওয়ালিল্লাহিল আসমাউল হুসনা ফাদউহু বিহা। আল্লাহর রয়েছে উত্তম নাম, সেই উত্তম নাম ধরে আল্লাহকে তোমরা ডাকো। আল্লাহর উত্তম উত্তম নাম রয়েছে, নামগুলি বাদ দিয়ে আমরা রাখলাম আল্লাহর নাম, রাখলাম খোদা। রাখি নাই? খোদা আকবার বলে নামাজ শুরু করলে নামাজ হবে? বেসমে খোদা, খোদা আকবার বলে মুরগি জব করলে মুরগি হালাল হবে?
বেসমে খোদা, বিসমিল্লাহ না বলে যদি বেসমে খোদা বলে খাওয়া শুরু করি, খাওয়া বৈধ হবে? তাহলে আল্লাহর নাম খোদা হলো কি করে? কোরআনুল কারীমের এবং হাদিসের সকল পাতা খুলে বের করুন তো আল্লাহর নাম খোদা কোথায় আছে। কোরআন হাদিস তন্ন তন্ন করে দেখুন তো বিসমিল্লাহর 786তে বিসমিল্লাহ কোথায় আছে? 786তে যদি বিসমিল্লাহ হয়, আবজাদিয়া অক্ষর গণনা করে, তাহলে আল্লাহু আকবারেরও একটা নাম্বার হবে, হবে না? ধরুন যে আল্লাহু আকবারের নাম্বার হলো 420, আর আউযুবিল্লাহর নাম্বার হলো 626, আর বিসমিল্লাহর নাম্বার হলো 786, আর সূরা ফাতিহার নাম্বার হলো 1832। এখন কোন মুসলিম যদি নামাজে দাঁড়ায় 420, 636, 786, 1832, 1213, 320, 320 নামাজ হবে? এটা ডিজিটাল নামাজ হবে। কি নামাজ হবে? ডিজিটাল। কি নামাজ হবে? ডিজিটাল। রাসূলের তরিকায় কোনো নামাজ হবে না। কোরআন শরীফের ভিতরে দেখবেন ঘর করা আছে, ওইটার মধ্যে নাই। ভারত থেকে যেগুলো বের হয়, লখনৌ থেকে যেগুলো বের হয়, তারপর বাংলাদেশে যেগুলো ছাপা হয়, সূরা ফাতিহার নকশা, সূরা ইয়াসিনের নকশা, 30 পারা কোরআনের নকশা আছে না নাই? এই সবগুলো নকশা হলো হারাম। এই নকশাগুলো উদ্ভাবন করেছে ইহুদির বাচ্চারা, ইহুদিরা উদ্ভাবন করেছে এবং তারা কোরআনকে অপমাননার জন্য এই নকশাগুলো করেছে। বিসমিল্লাহ লিখতে 586, 700, আমার নাম্বারও মনে নাই, 786। আচ্ছা, হরে কৃষ্ণ হরে রামকে নাম্বারিং করলেও 786 হয়। এত নিকৃষ্ট করেছে। এই ছকগুলো যারা ব্যবহার করবেন, কবিরা গুনায় তারা গুনাহগার হবেন। এগুলো শুধু বেদাতি নয়, এগুলো আপনার ঈমানকে নষ্ট করে দিবে। বরং আপনি কোরআন পড়বেন, কোরআন পড়লেই ঔষধ আছে না নাই?